الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعادا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغنن صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم وقال الله سبحانه وتعالى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى وولدت طاهرا ومطهرا صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين محبت اور شفقت سے درود ابراہیم پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
खुसूसन साहिब सदर इजलास, आइम्मे मसाजिद, खुताबाए मसाजिद, तुलबाए इज़ाम, मुरब्बियान इज़ाम व अवाम, नौजवान साथियों, पर्दानिशी माओ बहनों, आज 23 नवंबर 2025 ईस्वी मुताबिक दावत तबलीग की निस्बत से अल्लाह अज़्ज़ा व जल सुब्हानहू व तआला हमें और आपको हाथी मारा जामिआ कुरानिया मदरसा के सालाना इजलास की आखिरी नशिस्त के पहली नशिस्त, अल्लाह इस नशिस्त में हमें और आपको शामिल होकर नसीहत करना, नसीहत सुनना, इस्तिफादा हासिल करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। इसलिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल सुब्हानहू व तआला के दरबार पर कलिमत शुक्र अदा करो। अल्हम्दुलिल्लाह। रब्बना लकल हम्द, रब्बना लकल हम्द, हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीही। বহু বড় শুকর ওই পরবর্তীকার আলমের দরবারে যিনি আমাদেরকে শেষ নবী, আখেরি নবী, সর্বশেষ নবী, আউয়াল নবী, আফজল নবী, আশরাফ নবী, ইমামুল মুরসালিন, খাতামুন নবিয়্যিন, রাহমাতুল লিল আলামিন, শফিউল মুজনবিনের উম্মত হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন। এই জন্য আবারও শুকরিয়া আদায় করি अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी किस्मत हमारी है ये उम्मत में शुमारी हो। অনেক সৌভাগ্য আমাদের শেষ নবীর উম্মত হতে পেরেছে। যারা অহংকার করছে হিন্দু ধর্মাবলম্বী হয়ে, যারা অহংকার করছে মুসলিম হওয়ার পরে সেকুলারিজম পদ্ধতিকে নিয়ে, যারা অহংকার করছে খ্রিস্ট ধর্ম নিয়ে, বৌদ্ধ ধর্ম নিয়ে, নাস্তিকতা ধর্ম নিয়ে, তারা অধঃপতনে আছে, অভিশপ্ততায় আছে। তাদের ঠিকানা পশ্চিম কালেও জান্নাত নয়, বরং চিরস্থায়ী জাহান্নাম। আমি আর আপনি শেষ নবী, মহানবীর উম্মত। যে যে ধর্মাবলম্বী হোক না কেন, কাহর নবী মহানবী নয়, ঠিক। কাহর নবী শেষ নবী নয়, কাহর নবী খাতামুন নবিয়্যিন নয়। চাই ইনে ঈসা হোক, চাই मूसा হোক, চাই শীশ হোক, চাই শুআইব হোক, चाहे लूत हो, चाहे मूसा हो, चाहे इब्राहिम हो, चाहे याकूब हो, चाहे आदम हो, चाहे शीश हो, सवा लक्ष नबीर कोनो नबी खातामुन नबी नय, सवा लक्ष नबीर कोनो नबी श्रेष्ठ नबी नय, सवा लक्ष नबीर कोनो नबी सर्वोत्तम नबी नय, सवा लक्ष नबीर कोनो नबी सर्वप्रथम नबी नय, सवा लक्ष नबीर कोन नबी अफजल नबी नय, सवा लक्ष नबीर कोन नबी अशरफ नबी नय, सवा लक्ष नबीर कोन नबी श्रेष्ठ नबी नय, सवा लक्ष नबीर कोन नबी श्रेष्ठ मानव नय, सवा लक्ष नबीर कोन नबी श्रेष्ठ मखलूक नय, अफजल मखलूक नय, अशरफ मखलूक नय, अव्वल मखलूक नय, हबीबुल्लाह नय। कलीमुल्लाह होते पारे, কালিমুল্লাহ হতে পারে, খলিলুল্লাহ হতে পারে, ওয়াসিউল্লাহ হতে পারে, রূহুল্লাহ হতে পারে, হাবিবুল্লাহ হতে পারে। আমার আপনার নবী হাবিবুল্লাহ ওয়ালা ফখর। তিনাকে আল্লাহ মহব্বত করেন আর সব
আল্লাহকে মহব্বত। সব নবী আল্লাহর প্রেম তালাশের জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। কেউ সন্তান বিসর্জন, কেউ স্ত্রী বিসর্জন, কেউ জান বিসর্জন, কেউ রক্ত বিসর্জন, কেউ স্ত্রী বিসর্জন, কেউ সংসার বিসর্জন, সম্পত্তি বিসর্জন, আত্মীয় স্বজন বিসর্জন, সবকিছু বিসর্জন দিয়েছে আল্লাহকে পাওয়ার জন্য। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুহাব্বত পাওয়ার জন্য আল্লাহ স্বয়ং নিজের যা চান হাবিবে, হাবিব চান আসমান, হাবিবের জন্য দিয়েছে আসমান, হাবিব চান জমিন, হাবিবের জন্য দিয়েছে জমিন, হাবিব চান জান্নাত, হাবিবের জন্য দিয়েছে জান্নাত, হাবিব চান শ্রেষ্ঠ উম্মত, হাবিবকে দেওয়া হবে শ্রেষ্ঠ উম্মত, হাবিব চান সর্বোত্তম উম্মত, হাবিবকে দেওয়া হবে সর্বোত্তম উম্মত, হাবিব চান উত্তম হায়াত, হাবিবকে দেওয়া হবে উত্তম হায়াত, হাবিব চেয়েছেন স্বল্প আমল, হাবিবকে দেওয়া হবে স্বল্প আমল, হাবিব চেয়েছেন 5 ওয়াক্ত নামাজ, হাবিবকে দেওয়া হবে 5 ওয়াক্ত নামাজ, হাবিব চেয়েছেন উম্মতের আমল কম হবে, মান বেশি হবে, হাবিবের অনুমতি হিসাবে হাবিবকে তাই দেওয়া হয়েছে, হাবিবের উম্মতের দাম এত বেশি। আদম থেকে ঈসা পর্যন্ত 16 লক্ষ নবীর যত উম্মত আছে, 16 লক্ষ নবীর যত নবী আছে, কোন নবীর মুকাম আল্লাহ পাক এত উপরে উঠান নাই, হাবিবের মুকাম যত উঠেছে। আদম থেকে ঈসা পর্যন্ত যত নবীর উম্মত আছে, সব নবীর উম্মতকে যদি এক পাল্লা দেওয়া হয়, হাবিবের উম্মতের পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। হাবিবের উম্মতের পাল্লা এত বেশি, কোন নবীর উম্মত জান্নাতে যেতে পারবে না, কোন নবীর উম্মতের ফয়সালা হবে না, কোন নবীর উম্মতের কোন অবস্থান হবে না। এই উম্মতের দামের মুকাম, এই উম্মতের শানের মুকাম, এই উম্মতের মর্যাদার মুকাম সবার বেশি হওয়ার কারণে আমরা কেন আমাদের দেশে মুসলিম রাজার প্রজা থাকার পরেও মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলার পরে এই ব্যাপারে আইন হয় না, তার বাবার বিরুদ্ধে, তার স্বামীর বিরুদ্ধে, তার আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধে কোনো কথা হলে এটা আদালতে উঠা হয়। মুহাম্মাদের স্ত্রীর বিরুদ্ধে, মুহাম্মাদের আওলাদের বিরুদ্ধে, সাহাবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করলে এই দেশের আইন প্রণয়ন হয় না। এই ধরনের আইনকে আমরা লাথি মারি। আল্লাহু আকবার। ঘরে ঘরে চলো, সংসদে আইন চাই, কাদিয়ানি কাফের, কাদিয়ানি কাফের। আল্লাহু আকবার। যারা নবীর পরে নবী আছে বলে স্বীকার করে কাদিয়ানি, তাদেরকে মসনদে আসার আগে কিছু মানুষকে বলা হয় আপনারা একটু মাইকে এলান করুন যে আপনারা সংসদে গেলে কাদিয়ানিদেরকে কাফের বলবেন। তারা মায়ের কাজ ঘুরায় বলে আমরা আপনার ভাষায় কথা বলতে পারবো না, আমরা নাস্তিকদের ভাষায় কথা বলবো। নাস্তিক আগামীতে সংসদে আসো, আমরা চাই না। তোরা নাস্তিক মোরতাদের সংসার সেকুলারিজম বিশ্বাস করো, তোরা সেকুলারিজমের সন্তান, তোদের যত আউযু বিল্লাহি বিসমিল্লাহ আছে এটা ফেরাউনও পড়তে জানতো, আবু জাহেল আবু লাহাবও পড়তে জানতো। এই ধরনের আবু লাহাব মার্কা মুসলমান আমাদের নেতা হোক, নেত্রী হোক, আমরা চাই না। তোদের দ্বারা জাতির কল্যাণ হবে এটা কখনো সম্ভব নয়। কল্যাণ তার দ্বারা হতে পারে যার হাতে কোরআন থাকবে, যার হাতে কোরআনের আইন থাকবে, যে কোরআনের ব্যাপারে কোনো ব্যক্তির উপরে আপোষ করবে না, যে কোরআনের ব্যাপারে কোনো রাষ্ট্রের সাথে আপোষ করবে না, কোরআনের ব্যাপারে কোনো দাসত্ব করবে না, কোরআনের ব্যাপারে আমেরিকার দাস হবে না, কোরআনের ব্যাপারে ভারতের গোলামি করবে না, মুহাম্মাদের ব্যাপারে কখনো কোনো মানুষের সাথে আপোষ করবে না। এলান করবে কোরআনের জন্য প্রয়োজনে আমরা পুরা বাংলাদেশের মুসলমান জান দেব, এরপর কোরআনকে কিছু হতে দেব না। আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। ঘরে ঘরে চলো, ঘরে ঘরে চলো। আল্লাহু আকবার। বিশ্বনবী মুস্তাফা আমার নেতা, তোমার নেতা। আল্লাহু আকবার। তারা কি পরিমাণ মুসলিম বিদ্বেষী জালেম। তাদেরকে বলা হয় আপনারা সংসদে গেলে কাদিয়ানীদেরকে কি ঘোষণা দিবেন কাফের? বলে আমরা আপনাদের ভাষায় কথা বলবো না, তোদের মতো কুত্তার ভাষা আমাদের দরকার। আপনাদের
হেফাজতের দরকার আছে? না আপনাদের কারো দরকার আছে? আল্লাহ এই সমস্ত নব অত্যাচারী থেকে এই দেশকে হেফাজত করুন। আমিন জোরে বলেন আমিন। আমিন বিগত অত্যাচারী থেকেও আমাদেরকে হেফাজত করুন। নব অত্যাচারী থেকেও আমাদেরকে হেফাজত আমিন করুন। এবং ইমাম মাহদি আসার আগে আগে আমাদের এদেশে ইসলামের কিছু লেলিহান, ইসলামের কিছু নতুন স্পিরিট, ইসলামের কিছু নতুন জজবা, ইসলামের কিছু নতুন যুবক আমরা দেখতে চাই যারা আগামী ভবিষ্যতে ইমাম মাহদির সৈনিক হবা, তরবারি হাতে তুলে কাফেরের মোকাবেলা, হিন্দুদের মোকাবেলা, বৌদ্ধের মোকাবেলা, খ্রিস্টানের মোকাবেলা ইনশাআল্লাহ আমি করতে রাজি আছি। ইনশাআল্লাহ আল্লাহু আকবার হুশিয়ার সাবধান হুশিয়ার সাবধান ঘরে ঘরে চলো ঘরে ঘরে চলো ঘরে ঘরে চলো দুর্ভাগ্য, বড় দুর্ভাগ্য। কলিজা ফেটে যায়, কলিজা খুব ফেটে যায়। কি রে জালেম, তোর মাথা থেকে পাতালো পর্যন্ত সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ, কোন ঠাকুর না, নরেন্দ্র মোদী না, ঠিক। তার দাম না, ঠিক। কেউ তোদেরকে বানায় নাই, বানাইছেন আল্লাহ। খালেদা বানায় নাই, হাসিনা বানায় নাই, এরশাদ বানায় নাই, কেউ বানায় নাই। তাহলে তুই অন্যের দাসত্ব কেন করিস? তোকে দৈনিক খাবার দেয় যিনি, তোর নিঃশ্বাস সঞ্চালন যিনি করে, তোর নাকের শক্তি যিনি দিয়েছেন, চোখের শক্তি যিনি দিয়েছেন, কানের শক্তি যিনি দিয়েছেন, বাক শক্তি যিনি দিয়েছেন, তার ব্যাপারে তোর কথা বলতে কষ্ট হয় কেন? মনে হয় তুই হারামজাদা। তোরা হালাল বাবার ঘরের সন্তান হলে ইসলামের পক্ষে কথা বলতি, কোরআনের পক্ষে কথা বলতি। তোরা কোরআনের পক্ষে আসলে তোরা নানা বানা করস, কথাকে পাল্টায়া দে। কি আজীব দুর্ভাগ্য, কি আজীব দুর্ভাগ্য। এরা আমার মুসলমান দেশের লিডার হতে চায়। এ কিভাবে সম্ভব? বেটা, এত যদি লিডারি করতে মনে চায় তো ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে যায়, তার সাথে দুখা। আমরা একবারও বাধা দেব না। বাধা দিবেন কেউ? না আমরা কেউ বাধা দেব না। যা তাদের সাথে যা, যা ইহুদির সাথে যা। তুই যদি ইহুদির সাথে নাও নাস আর তোর আকীদা যদি এটা হয়, আমি কসম দিয়ে বলতে পারবো, তওবা যদি না করিস তোর হাসর মুহাম্মাদের কাতারে হবে না, তোর হাসর আবু জাহেল আর আবু লাহাবের কাতারে। তুমি মনে করছো জাতীয় মেডেলে তুমি মারা গেলে তোমাকে সবাই বলবে বিসমিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ, ফেরেশতা বলবে না বিসমিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি আওয়ামী লীগ, বিসমিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি জাতীয় পার্টি, বিসমিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি বিএনপি বলে তোমাকে ফেরেশতারা গ্রহণ করবে। কারণ তোদের মিল্লাত মুহাম্মাদের মিল্লাত ছিল না, তোদের মিল্লাত ছিল শাকের, তোদের মিল্লাত ছিল খালেদার, তোদের মিল্লাত ছিল কোন না কোন ভক্তির, তোদের মিল্লাত মুহাম্মদ নয়। আমরা তো এমন কিছু বীর মুজাহিদ, এমন কিছু বীর বিক্রম নেতা আগামীতে দেখবো বলে আশা করি, যারা ইসলামের ঝান্ডাকে এই দেশে আফগানের মতো উড্ডীন করবে ইনশাআল্লাহ। ঠিক ইনশাআল্লাহ যুবকরা সবাইকে ওই মুসলিম জাতির সাথে একতাবদ্ধ পোষণ করছো। তুমি সাক্ষী থাকো, আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাকো, আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাকো। এটা এমন একটি কারাগার এলাকা যেখানে মজলুম হাজার হাজার মানুষকে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে, এখনো আছে বলে আশা রাখি। দুর্ভাগ্য আশা, এটা শান্তির আশা নয়, না পারতে আশা। তাই বন্ধুরা, আমি আর বেশি সময় নেব না, বাকি শুধু চাই কিছু যুবক এখানে তৈরি হোক যারা আগামী দিনের ইমাম মাহদির সৈনিক হবে। জীবন দেওয়ার সময় চিন্তা করবে না আমার বাবা থাকবে কি থাকবে না, আমার মা থাকবে কি থাকবে না। কেননা আমার বাবাকে যিনি বানিয়েছেন আমাকেও তিনি বানিয়েছেন, আমার মাকে যিনি বানিয়েছেন আমাকেও তিনি বানিয়েছেন। আমি প্রতিদিন ঘর থেকে আমি প্রতিদিন ঘর থেকে আসার সময় কথা বলে আসি, কাল ফিরে আসবো কিনা আমি জানি না। রাস্তায় বের হচ্ছি, আল্লাহর জন্য কথা বলে যাব, জানি না কোথায় মত হয়ে যায়। বাকি যতদিন তোদের হায়াত থাকে আল্লাহর একতাবদ্ধের উপরে থাকবি, কালিমা তাওহীদের উপরে থাকবি,
আমি চাই আমার ঘর এমন হোক, আপনারাও কি চান? সবাইকে চান? আরো জোরে বলেন চান? আপনারা কি নরেন্দ্র মোদীর উম্মত না রাসূলের উম্মত? শেখের উম্মত না রাসূলের উম্মত? কোন নেতা নেত্রীর উম্মত না রাসূলের উম্মত? নেতা নেত্রী যদি ইসলামের বিপক্ষে এক চুল অথবা তার চেয়েও কম ইসলামের বিপক্ষে যায়, সাথে সাথে এই নেতাকে ছুড়ে দিতে যার কষ্ট হয় সেই মুনাফিক। আমার নেতা যদি ইসলামের বিপক্ষে চলে যায়, তার বিপক্ষে তরবারি উঠতে 1 সেকেন্ড দেরি হওয়া এটা মুসলমানের আলামত। আমরা ইসলামের পক্ষে না নেতার পক্ষে? ইসলামের পক্ষে না নেতার পক্ষে? ইসলামের পক্ষে না নেত্রীর পক্ষে? আমরা নেতাও চিনি না, নেত্রী চিনি না, চিনি আল্লাহ, চিনি মুহাম্মদ, চিনি কোরআন, চিনি ইসলাম। এর বাহিরে কারোর কথা আছে? এর বাহিরে কারোর মত আছে? এটা কি মাহফিলের পরে আবার যে সেই? এখানে খুব জজবা, পরবর্তীতে রাম রাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম এমন হবে? সাবধান। যারা আজকে আমার এই দেশের ভিতরে এবং সারা ওয়ার্ল্ডে আমার মাইকের আওয়াজ যদি কোনো বিধর্মীদের কান পর্যন্ত যায়, আমি বন্ধু তোমার 2 হাত তোমার পায়ে হাত দিয়ে বলছি, তুমি উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার সাফে চলে আসো। আমার উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার সন্তানদের কিছু ভুল থাকতে পারে, কারো সন্ত্রাসীর গুনাহ থাকতে পারে, কারো জানার গুনাহ থাকতে পারে, চুরির গুনাহ থাকতে পারে, মিথ্যার গুনাহ থাকতে পারে, অপবাদের গুনাহ থাকতে পারে, কিন্তু সঠিক ঈমানের উপরে, আমলে সালেহের উপরে যদি থাকে, নামাজ যদি সঠিক পড়ে থাকে, রোজা যদি সঠিক রেখে থাকে, কালিমা যদি সঠিক নিয়ে থাকে, আল্লাহকে গুনাহের পরে ভয় যদি করে থাকে, আমি আশা রাখি একদিন না একদিন এরা জান্নাতে যাবে। কিন্তু তোমরা যে কালিমা না পড়ার কারণে, তাওহীদ বিশ্বাস না করার কারণে, মুহাম্মাদের তরিকা না আসার কারণে, তুমি যদি ন্যায় পরায়ণ হয়, তুমি যদি নেককার হও, তোমার ধর্মীয় নেককার যদি তুমি হয়ে থাকো, তুমি চুরি করো নাই, বাটপারি করো নাই, দালালি করো নাই, ওজনে কম দাও নাই, এরপর কশ্চিন কালো তুমি স্বর্গ বলে স্বর্গে যেতে পারবে না। স্বর্গ তো সবাই যেতে চায়, কিন্তু সবার ভাগ্যে স্বর্গ নাই। সবার ভাগ্যে স্বর্গ নাই। সবার ভাগ্যে স্বর্গ নাই। আপনাদের কষ্ট হয়? আর 15-20 মিনিট বা আর একটু সময় যদি নিয়ে আপনারা বসতে পারবেন ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ। সবাই বসতে পারবে? এই কজন শুধু হাজার হাতে তারা হবে না? আল্লাহ সকলকে বসার তৌফিক দান করুন। আমি 2 জায়গা থেকে আয়াতে কারিমা সূরার কিছু অংশ তেলাওয়াত করেছি। শুরুতে সূরা ইয়াসিনের কয়েকটি আয়াতে কারিমা, এরপরে সূরা কালাম নামক একটি সূরা আছে, এটারও কয়েকটি আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি। ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি উনীব। তিনি দয়া করলে আমি বলতে পারবো, আর তিনি দয়া করলে আপনারাও শুনতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমি অধমকে বলার এবং আপনাদেরকে শোনার তৌফিক দান করুন। আমিন। আওয়াজ তুলে তুলে বলে আমিন। আমিন। আর মুহাব্বতের সাথে বলি আমিন। আমিন। আহকামুল হাকিমিন রব্বুল আলামিন আসমান থেকে যত কিতাব নাযিল করেছেন, কোন কিতাব নাযিল করার সময় তার নবীর কিতাবের উপরে কসম খায়া নাযিল করেন। ঠিক। তাওরাত ওয়ালার উপরে যে তাওরাত নাযিল করা হয়েছে হযরতে মূসা, তিনার কিতাবের কসম খায়, তিনার নবুয়তের ওয়াদা, তিনার নবুয়তের সাফাই আল্লাহ গান নাই। জবুর ওয়ালার উপরে হযরত দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের উপরে যে জবুর নাযিল করেছেন, জবুরের ভিতরে ওই দাউদ জবুরের কসম খায়, তিনার নবুয়তের প্রশংসা আল্লাহ গান নাই। সুবহানাল্লাহ। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে আল্লাহ পাক কসম খায়, হে হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনার উপরে যে কোরআন নাযিল করেছি ওই কোরআনের কসম খায়া বলি, ইন্নাকা লামিনাল মুরসালিন। সুবহানাল্লাহ। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। আরো জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। আরেকটু আওয়াজ দেন সুবহানাল্লাহ। তোরা হেঁটে হেঁটে বলস
আমরা সনাতন ধর্ম, আমরা পুরাতন ধর্ম, আমাদের কিতাবের খণ্ড অনেক বেশি, আমরা অনেক আগেকার ধর্মের, আমাদের নবী তোদের নবীর আগে, আমাদের নবী তোদের নবীর পুরানো, আমরা এগুলো বিশ্বাস করি, অবশ্যই বিশ্বাস করি। আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রাসূলিহি। বিশ্বাস করেন না? আপনারা বিশ্বাস করেন না? তোদের নবীকে আমরা বিশ্বাস করি, ঈসা নবী ছিল তো বিশ্বাস করি, নূহ নবী ছিল বিশ্বাস করি, ইব্রাহিম নবী ছিল বিশ্বাস করি, হযরত মূসা নবী ছিল বিশ্বাস করি, ইহুদিদের নবী মূসা তাদেরকে আমরা বিশ্বাস করি, সব নবীকে বিশ্বাস করি। শুধু বিশ্বাস করি না, ঈমানও এনেছি। কি ঠিক সব নবীর উপর ঈমান এনেছি, শুধু তাও না, তোদের কিতাবের উপর ঈমান এনেছি। ঠিক আমরা ঈমান এনেছি কি আনি নাই? আনছি জোরে বলে না? তাদের কিতাবের উপর আমাদের ঈমান আছে না নাই? আছে। কিন্তু বাস্তব হলো তোদের কিতাবের উপরে ঈমান আছে, তো বাকি তোদের কিতাব মানি না। তোদের কিতাব মানি না। তোদের নবীদের উপরে ঈমান আছে, কিন্তু তোদের নবীর নবুয়ত মানি না। অর্থাৎ তোদের নবীর নবুয়ত এখন চলে না। ঠিক তোদের নবীর নবুয়ত এখন চলে না। সবাই বলেন তোদের নবীর নবুয়ত এখন চলে না। এটা জোরে স্বীকার করতে হবে, এটা ঈমান আর কুফরের ব্যাপার। তোদের নবীর নবুয়ত এখন চলে না। তোদের নবীর কিতাব এখন চলে না। তোদের ইসলাম এখন চলে না। কিন্তু আমাদের ইসলাম চলে। চলে আমাদের ইসলাম চলে। আমাদের ইসলাম চলে। আমাদের ইসলাম চলে। আমাদের ইসলাম চলেছে। আমাদের ইসলাম চলেছে। তোদের নবী ছিল একটা কওমের জন্য, জাতির জন্য, গোত্রের জন্য, এলাকার জন্য। আমার নবী গোত্রীয় নবী নয়, আমার নবী সমগ্র বিশ্বের নবী। বিশ্বের নবী না এলাকার নবী? শুধু জমিনের নবী না আসমানের নবী? শুধু আসমানের জমিন না জান্নাতের নবী? শুধু জান্নাতের নবী না আরশের নবী? আবার আরশ ওয়ালার নবী সেটা বলেন না, নাউজুবিল্লাহ। হ্যাঁ, সেটা বলে আবার কুফর করে ফেলেন। আরশেও তিনার সম্মান আছে, সেই হিসাবে আরশেরও যারা বলে না আরশেরও নবী। এই যে নাকামুল হাকিমিন রব্বুল আলামিন কসম খায়া আল্লাহু আকবার। والقرآن الحكيم সুবহানাল্লাহ إنك لمن المرسلين হাবিব আপনার রিসালাতের উপরে আমার কসম, কোরআনের উপরে কসম, শানের উপরে কসম, ইজ্জতের উপরে কসম। কোথাও কোথাও রাসূলের জুতা মুবারকের উপরে কসম। সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ لا أقسم بهذا البلد সুবহানাল্লাহ। وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد আল্লাহু আকবার। لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد البرد لقد خلقنا ইনসান ফি আহসানি তাকওয়াম। أيحسب أن لن يقدر عليه أحد রসুলের জুতা মুবারকের উপরে কসম, রসুলের জুতা যেখানে রাখে ওটার কসম, রসুলের জন্মের কসম, রসুলের উমরের কসম, কিন্তু অন্য কোন নবীর কসম পাবেন না। আর বিপরীতে দেখেন, আমরা যদি আল্লাহ ব্যতীত কাহার কসম খাই, এটা হয় শিরক। কি অনেক সময় বলে না তোর বাবার কসম, মাথার কসম, এগুলা শিরক, এগুলা হারাম। এগুলা হালাল না হারাম? যারা বলেন হালাল না হারাম। কিন্তু আল্লাহ তার বন্ধুর কসম খায়, বন্ধুর কিতাবের কসম খায়, বন্ধুর শানের কসম খায়, বন্ধুর আমলের কসম খায়, দিনের কসম খায়, রাতের কসম খায়। والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والعصر إن الإنسان لفي خسر। এগুলো বন্ধুর সময়ের কসম, সূর্যের কসম, বন্ধুর জন্য যেই সূর্য উদয় হয় ওই সূর্যের কসম, বন্ধুর জন্য যে চাঁদ উদয় হয় চাঁদের কসম খায়। হে নবীদের গোষ্ঠীরা, হে সাদ্দাতের গোষ্ঠীরা, হে ফিরআউনের গোষ্ঠীরা, তোদের নবীর কসম আল্লাহ কোথাও খায় না। ঠিক কিসের জন্য এত অহংকার করিস গাদ্দারের বাচ্চারা?
এখন তো তোদের ধর্ম চলে না, তোদের ধর্ম অচল। ঠিক। বলেন তাদের ধর্ম বলেন তাদের ধর্ম, আমাদের ধর্ম সচল। বুকে হাত দিয়ে বলেন আমাদের ধর্ম, আমাদের ধর্ম। আঙ্গুলটা এভাবে দিয়ে বলেন তোদের ধর্ম অচল, আমাদের ধর্ম সচল। আলহামদুলিল্লাহ। দ্বিতীয় যে আয়াতে কারিমা পড়েছে সেখানে আল্লাহ পাক বলেন নুন। এটা একটা লক, একটা পিনকোড। এটার অর্থ কেউ জানে না, এটার অর্থ কে জানে? আল্লাহ। এরপরে কসম খাওয়াল কালাম ওয়ামা ইয়াসতুরুন। কলমের কসম, কলমের লেখারও কসম। বলেন সুবহানাল্লাহ। আর আওয়াজ দিয়ে বলেন সুবহানাল্লাহ, আওয়াজ তুলে বলেন সুবহানাল্লাহ। আমি মোটামুটি শেষের দিকে নিয়ে যাব, বাকি শেষ দিকে আমি আমার নসলনামাটা আপনাদের এখানে শুনিয়ে দেব, কারণ আপনারা লিখেছেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংখ্যা একটু ভুল আছে, 37 লিখেছে, 39তম আওলাদ আমি পড়ে এবং আপনাদেরকে গণায় দিব। গণা পর্যন্ত সকলে বসতে রাজি আছেন ইনশাআল্লাহ। এবং আমার পরে আরমানি সাহেব দামাত বারাকাতুহুল আলিয়া মুফতি হাবিবুল্লাহ আরমানি, জিনার জন্ম পাকিস্তানে, যদিও দাদার বাড়ি বাংলাদেশে, কিন্তু তিনার জন্মস্থান পাকিস্তানে। আমার জন্ম বাংলাদেশে, দাদার বাড়ি ছিল ওখানে। এই জন্য মানুষ ভারত লাগে, আমি এটা পছন্দ করি না। আমি বাংলাদেশের লোক, বাংলাদেশটাই পছন্দ করি। মাশাআল্লাহ। যাই হোক, আপনাদের শেষ পর্যন্ত পড়ে শোনাবো। শুনতে রাজি আছেন ইনশাআল্লাহ? হুজুরকেও 5-10 মিনিটের ভিতরে আশা করে নিয়ে আসবেন, আমি এর ভিতরে ছেড়ে দেব। শরীরের অবস্থাও খারাপ, একটু দোয়ার জন্য আপনাদের কাছে আসছি, বসছি। আল্লাহ যেন আমাকে বাকি যতদিন হায়াত রাখে, সুস্থ রাখে। দোয়া করবেন? জি ইনশাআল্লাহ। কেউ বলছে, কেউ বলছে না। ইনশাআল্লাহ। নাকি আমি মরে গেলে খুশি হব? হায়াত যেদিন শেষ হবে, যেদিন নো মরবো, নো মরবো। ঠিক। বাকি ইমানের সাথে আমাদের সবার মৃত্যু নসিব করুন। জোরে জোরে বলেন আমিন। আমাদের সকলের ইমানের সাথে আল্লাহ মওত নসিব করেন। যতদিন হায়াত রাখে, ইমানে হায়াত নসিব করেন। তাহকামুল হাকিমিন রব্বুল আলামিন ইরশাদ ফরমান নুন ওয়াল কলামি ওয়া মা ইয়াসতুরুন। সুবহানাল্লাহ। মা আনতা বিনি'মাতি রাব্বিকা বিমাজনুন। এই জালিমের বাচ্চারা আপনাকে পাগল বলে। জালিমের বাচ্চারা আপনাকে কি বলে? এখনো দেখবেন বিভিন্ন মসজিদের কিছু মুসল্লি আছে বলে হুজুরের মাথা খারাপ। ঠিক। এটা আবু লাহাবের আওলাদ। ঠিক। যদিও না আব্দুর রহমান, কিন্তু আখলাকে আবু লাহাবের আওলাদ। স্বভাবে আবু জাহেলের সন্তান। মনে রাখবেন, আবু জাহেল গুস্তাখ রাসূল ছিল না, আবু জাহেল মুনকারে রাসূল ছিল। আর আবু লাহাব গুস্তাখ রাসূল ছিল। আর গুস্তাখ রাসূলকে আল্লাহ ছাড়ে না। মান সাব্বা নবিয়্যান ফাক্তুলুহু। মুহাম্মাদের আখলাক, মুহাম্মাদের ঐতিহ্যের উপরে যে কথা বলবে, তাকে যেখানে পাবা সেখানে হত্যা করে দিবা। আবু জাহেলকে মাত্র একবার বলেছে। কয়বার? একবার। তাব্বাল্লাকা ইয়া মুহাম্মদ একবার বলেছে। আর আল্লাহ জালেমের নামে সূরা নাযিল করে কোটি কোটি বার বদদুআর ব্যবস্থা করে দিয়েছে। জালেমে হাত তুলেছে এক হাত, কয় হাত? এক হাত। আর আল্লাহ জালেমের দুই হাত নিয়ে বলে ইয়াদা আবি লাহাব, দোনো হাত ধ্বংস হোক। বলেন আমিন। আর জোরে বলেন আমিন। আমাদের দেশে যে সমস্ত আবু জাহেল আর আবু লাহাবের আওলাদ আছে, তাদের জন্য প্রথমে হেদায়েতের দোয়া করেন। আল্লাহ এদের হেদায়েত নসিব করেন। আমিন। আল্লাহ এদের হেদায়েত নসিব করেন। আমিন। আল্লাহ এদের হেদায়েত নসিব করেন। আমিন। এদের আমলকে পরিবর্তন করে দেন। আমিন। এদের ভাষাকে পরিবর্তন করে দেন। এদের মেজাজকে পরিবর্তন করে দেন। এদের কলবকে পরিবর্তন করে দেন। আর যেটার তকদিরে হেদায়েত নাই, সেটাকে সর্বনিকৃষ্ট উপহারে মৃত্যুর ব্যবস্থা করে দিন। এটা তো আসতে বললেন কেন? এগুলা না মরলে বিপদ, এগুলা না মরলে বিপদ। আমরা বিপদের জন্য আসি নাই, আমরা আসছি আপদের জন্য। কেননা পৃথিবী আমার, পৃথিবী মুমিনের, পৃথিবী ইমানদারের, পৃথিবী নামাজির, পৃথিবী ফরহেজগারের, পৃথিবী আল্লাহওয়ালার, পৃথিবী কাফেরের নয়।
আন্নাল কাফিরিনা লা মাওলা লাহুম, কাফেরের জন্য কোনো মনিব নাই, কাফেরের জন্য রব নাই, কাফেরের জন্য ইলাহ নাই, কাফেরের জন্য আল্লাহ নাই। আল্লাহ একক তো আমার রব, আল্লাহ রব তো আমার রব, আল্লাহ খালেক তো আমার খালেক, আল্লাহ মালিক তো আমার মালিক, আল্লাহ রাজেক তো আমার রাজেক, আল্লাহ গফফার তো আমার জন্য গফফার, আল্লাহ গফুর তো আমার জন্য গফুর, আল্লাহ সত্তার তো আমার জন্য সত্তার। আল্লাহ তোদের মতো জালেমের জন্য গফুর সত্তার নয়। কেন বুঝিস না? বন্ধু হিন্দুরা, দুই হাত জোড় করে তোমাদের কাছে ফরিয়াদ করি, আমার মুহাম্মাদের কালিমার তলে চলে আস, কালিমা তাওহীদের ছায়া তলে আস। আজীবন তোরা স্বর্গে, আজীবন তোরা জান্নাতি হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আর আমাদের ভিতরে যারা আমাদের ভিতরে যারা মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়ে তাদের পূজা করে, তাদের পূজায় যায়, তাদের মতো ধুতি পরে, তাদের কথায় কথা বলে, তাদের মতো টিপ দেয়, তাদের পূজা যায়, নর্তকীর নাচ দেখে, বড় বুজুর্গ আলেম হয়ে গেছে, এরপরে নর্তকীর নাচ দেখে। তোর আলেম, তোর মতো আলেম, এর চেয়ে বড় আলেম ছিল শয়তানের। এই সমস্ত আলেম আল্লাহ চায় না, এই সমস্ত মুরতাদ মৌলবী আল্লাহ চায় না। আল্লাহ আমার মৌলবী চায় যারা কাফেরের কাছে বিকৃত হয় না, কোন দলের কাছে বিকৃত হয় না, কোন ব্যক্তির কাছে বিকৃত হয় না, যার ঈমান, যার ইলম, যার তাওহীদ, যার একতাবদ্ধতা, যার আল্লাহ পাকের কালাম সমগ্র জাতি সে যেখানে যাবে সেখানে উদ্দিন করবে আর বলবে আতরুকু লিহা আতরুকু সুন্নাত লিহাবিবি লিহাউলাইল হুমাকা। এই সমস্ত আকামাকার মূর্খের সামনে আমার বন্ধুর সুন্নাতকে তরক করবে, এটা হতে পারে না। এটা তাদের দাসত্ব করে। আবার তুই বড় বড় মৌলবীর লেকচার টানিস, এটা ভুল কথা। সাবধান, আমি কারো নাম ধরছি না, কিন্তু জায়গা মতো বলার চেষ্টা করছি। যারা বুঝনেওয়ালা আশা করে বুঝে গেছে, যারা আমার মতো মূর্খ টাইপের এরা কম বুঝবেন। বাকি বুঝেন না বুঝেন মেনে নেন, বুঝেন না বুঝেন মেনে নেন, মেনে নেন। না মেনলে বিপদ, মানলে সহজ। কারণ আমরা মানার জন্য আসছি, আমরা দ্বীন ইলাহির জন্য আসছি, আমরা দ্বীন রহমানের জন্য আসছি। এই জন্য মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা সবার আগে আল্লাহ পাক নিজে বলে, ওয়া ইজ আখাযাল্লাহু মিসাকান নাবিয়্যিনা লামা আতাইতুকুম মিন কিতাবিন ওয়া হিকমা সুম্মা জাআকুম রাসূলুম মুসাদ্দিকুন লিমা মাআকুম লাতু'মিনুন্না বিহি ওয়া লাতানসুরুন্না ক্বালা ফাআকরারতুম ওয়া আখাযতুম আলা যালিকুম মিসরি ক্বালু আকরারনা ক্বালা ফাশহাদু ওয়া আনা মাআকুম মিনাশ শাহিদিন। মুহাম্মাদের আলোচনা তখন যখন শুধু আল্লাহ ছিলেন, মুহাম্মাদের আলোচনা তখন যখন শুধু নবীদের আরওয়াহ ছিল, মুহাম্মাদের আলোচনা তখন যখন এই পৃথিবীর কোন মানুষ, মুহাম্মদ পৃথিবীর মানুষ কারো আলোচনা শুনে নাই, আল্লাহর আলোচনাও শুনে নাই, তাওহীদের আলোচনাও শুনে নাই। তখন প্রথম যে আলোচনা শুনেছে সেটা মুহাম্মাদের সূরাতের সিরাত সম্বন্ধে আলোচনা শুনেছে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আপনারা তো যে আলোচনার কথা জানেন, আলাস্তু বিরাব্বিকুম, এটা ওই আলোচনার কোটি কোটি বছর পরে। সুবহানাল্লাহ বলেন। সুবহানাল্লাহ। আমার বন্ধুর, আমার হাবিবের, আমার রাসূলের, আমার মুরসালিনের আলোচনা সবার আগে। আরে তোর নবীর অস্তিত্ব ছিল না, আদমের অস্তিত্ব পানি আর মাটির সাথে মিশ্রিত ছিল, আদমের কিছুই ছিল না, কোথায় নূহ আর কোথায় ইব্রাহিম, কারো অস্তিত্ব তখন ছিল না। তখন আল্লাহর পরে প্রথম খিলকত, আল্লাহর পথে প্রথম মাখলুক মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, রাসূলুল্লাহ। আরো বলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। এইজন্য মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাত, সুরাত, আজমাত, ইজ্জতের উপরে কথা বলে আমরা কি জালেমের পক্ষে থাকবো না রাসূলের পক্ষে থাকবো? আমরা কি আল্লাহর পক্ষে থাকবো না শয়তানের পক্ষে থাকবো? আমরা কি ইবলিসের পক্ষে থাকবো না দ্বীনের পক্ষে থাকবো? আমি তো থাকতে রাজি, আপনারা? ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ থাকার তৌফিক দান, আমিন। আরেকজন বলেন আমিন, আরেকটু মন খুলে বলেন আমিন। আগামীতে আমরা দ্বীন চাই, ইসলাম চাই, কোরআন চাই, এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকায় রাষ্ট্র দেখতে চাই। এই ধরনের নেতারা আগামীতে যারা ভোটে দাঁড়াবে, যদি সঠিক নির্বাচিত হয়, তাহলে ইনাকে আপনারা অবশ্যই দ্বীনের জন্য, আল্লাহর জন্য ভোটটা দেব তো ইনশাআল্লাহ। যারা দ্বীন ইসলামের বিপরীত আচরণ করবে তাদেরকে যদি ভোট দেন, আমি না বলবো না, আমি শুধু এতটুকু বলবো, তাদেরকে ভোট দিলে তারা যত টেন্ডারবাজির টাকা চুরি করবে, যত লম্পটগিরি করবে, যত লুচ্ছামি করবে, যত বাটপারি করবে, সব গুনার ভাগ একটা ভাগ আপনার আমলনামায় লেখা।
আপনি যদি পরকালের পীড়া খাইতে সাহায্য করতে পারেন, আমার তো কোনো দুঃখ নাই। আপনি ভালো করে খান, পীড়া ভালো করে খান। আর যারা ওই তরিকার উপরে বলে, কিছু কিছু জালেম গত জীবনে এলান করেছিল, আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি এই অমুক ব্যক্তির তরিকার উপরে যেন মরতে পারি। আমরাও দোয়া করি তোরা অমুক ব্যক্তির সাথে মারা যা এবং অমুক ব্যক্তির সাথে হাসরে উঠ, মুহাম্মাদের সাথে হাসর তোদের ভাগ্যে বাক করে দিবে, বাক করে দিবে কিয়ামতের দিন। আর একটা কি যেন সূরা ইয়াসিন, মুমতাজিল ইয়াওমা আইয়ুহাল মুজরিমুন, মুমতাজিল ইয়াওমা আইয়ুহাল মুজরিমুন, সুবহানাল্লাহ। আলাম আহাদ ইলাইকুম ইয়া বানি আদম আল্লাহ তা'বুদুশ শাইতান। এই শয়তান, হ্যাঁ ঠিক। এই শয়তানের গোলামি আমরা কেউ করব না। কি বলেন? ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। যারা বলেন করব না তো গোলামি কার? যারা বলেন গোলামি কার? ইতাআত কার? আমি এখন আমার মুসল্লামা বলে দিচ্ছি। আমার নাম এলান করা হয়েছে সৈয়দ ইয়াকুব আল ফারুকি আল মাদানী। এই ভাই সামনে থেকে সরেন, দিয়ে গুনতে পারেন। আমার নাম সৈয়দ ইয়াকুব আল ফারুকি আল মাদানী। আমার বাবার নাম হাফেজ মাওলানা ওমর ফারুক। তিনার আব্বার নাম মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন। তিনার আব্বার নাম মৌলভী বশির আহমদ। তিনার আব্বার নাম মতিউর রহমান। তিনার আব্বার নাম কামিল। তিনার আব্বার নাম শাকির। তিনার আব্বার নাম পাঁচু মোহাম্মদ। তিনার আব্বার নাম হাফিজ উদ্দিন। তিনার আব্বার নাম জরুলি। তিনার আব্বার নাম রউফ। তিনার আব্বার নাম আলিফ। তিনার আব্বার নাম তমিজ উদ্দিন। তিনার আব্বার নাম ফরমান। তিনার আব্বার নাম শাহজাদ। তিনার আব্বার নাম শাহ আহমদ ফারসি ইস্তাম্বুলি রাহিমাহুমুল্লাহ তাআলা। তিনার আব্বার নাম ফতহুদ্দিন। তিনার আব্বার নাম হাসান। তিনার আব্বার নাম ইব্রাহিম। তিনার আব্বার নাম সুলাইমান। তিনার আব্বার নাম হাসান। তিনার আব্বার নাম ইউনুস। তিনার আব্বার নাম ইসমাইল। তিনার আব্বার নাম মাহমুদ। তিনার আব্বার নাম আব্দুর রহমান। তিনার আব্বার নাম ওমর। তিনার আব্বার নাম বদরুদ্দিন। তিনার আব্বার নাম আদিলি। তিনার আব্বার নাম আহমদ মাহরুশি। তিনার আব্বার নাম শফিউদ্দিন। তিনার আব্বার নাম ইয়াহইয়া। তিনার আব্বার নাম আব্দুল লতিফ। তিনার আব্বার নাম ইমামে মুসা কাযিম। তিনার আব্বার নাম জাফর সাদিক। তিনার আব্বার নাম বাকির। তিনার আব্বার নাম যাইনুল আবেদিন। তিনার আব্বার নাম হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। তিনার আম্মার নাম হযরত ফাতিমাতুজ জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। তিনার আব্বার নাম সবাই জানেন, আকায়ে নামদার তাজদারে মদিনা জিগার গোশ আমিনা জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া তাসলিম। এই সূত্রে আমি নালায়েক হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 3, 9, 39তম আওলাদ। আমি সহ সারা ওয়ার্ল্ডের ভিতরে যত জায়গা আওলাদ রাসূল এবং ওলামায়ে কেরাম রয়েছে, ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া, প্রত্যেককে ঈমান বা ওয়াকারের সাথে থাকার তৌফিক দান করুন। আমিন। জোরে জোরে বলেন আমিন। हबीबुल्लाह अरमानी साहब चले आए आपके सामने, तशरीफ ले आए, बहुत शराफत से आपसे बात करेगा। অনেক সুন্দর বয়ান করেন, সুললিত কণ্ঠের মালিক। আমাদের তো সুললিত কণ্ঠ নাই, দাওয়াতি কণ্ঠের কিছু নকশা বেটাকে আল্লাহ তাআলা দান করেছেন। ওনার জন্য, ওনার দাদার জন্য, যিনি হাটহাজারী মাদ্রাসার যথেষ্ট সম্মানবাচক এবং দেওবন্দের সর্বোত্তম ছাত্র, শৌখিন ছাত্র এর দাদা ছিল। শৌখিন ছাত্র, সাধারণ ছাত্র না, যার কাপড়ের উপরে ওয়াকার, টুপির উপরে ওয়াকার, জামার উপরে ওয়াকার, পায়জামার উপরে ওয়াকার, এমন ছেলের ঘরের ছেলে। চেহারায় আমার দেখো না, চাঁদ জैसी लगती है। আল্লাহ তাআলা ওনাকেও জামাল কামাল দিয়ে ভরপুর করে দেন। আমিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু।